میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بڑے شوق سے ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھر میں کی تھی۔ سب کہتے تھے قسمت کھل گئی ہے، مگر شادی کے صرف 3 ماہ بعد ایک رات اس کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ صرف اتنا بولی، بھائی اگر صبح تک نہ پہنچے تو شاید مجھے زندہ نہ دیکھ سکو گے۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ میرا نام سلمان ہے اور میں نے زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے ہیں، مگر جو رات میں نے اپنی بہن کے ایک فون کے بعد گزاری وہ آج تک نہیں بھولا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، کپڑوں کی دکان پر کام کرتا ہوں۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ ماں بیمار رہتی تھیں، 2 چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے اور سب سے چھوٹی بہن مائرہ ہماری آنکھوں کا تارا تھی۔ مائرہ بچپن سے ہی نرم دل اور سمجھدار تھی، گھر میں سب سے کم کھاتی مگر سب کو کھلا دیتی، اپنے لیے کم کپڑے لیتی مگر ماں کے لیے دوپٹہ ضرور لے آتی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا جس گھر میں یہ جائے گی وہاں روشنی لے جائے گی۔ ہم غریب ضرور تھے مگر عزت دار تھے، اسی لیے جب ایک اچھا رشتہ آیا تو ہمیں لگا شاید اللہ نے برسوں کی محنت دیکھ لی ہے۔ لڑکا بینک میں ملازم تھا، نام حمزہ تھا، شکل صورت اچھی، تعلیم اچھی، گھر اپنا تھا، ماں باپ بھی بظاہر مہذب لگتے تھے، بات چیت نرم انداز میں کرتے تھے۔ محلے والے بھی کہتے تھے ایسے رشتے روز نہیں ملتے۔ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر شادی کی قرض لیا، زیور بنوایا، فرنیچر دیا اور بہن کو رخصت کرتے وقت صرف ایک بات کہی، اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو چپ مت رہنا۔ وہ ہنس کر بولی، بھائی اب فکر نہ کرے، میں بہت خوش رہوں گی۔ پہلے مہینے سب اچھا لگتا رہا، وہ فون پر کہتی سانس تھوڑی سخت ہیں مگر سنبھل جائے گا، حمزہ مصروف رہتا ہے مگر اچھا ہے۔ میں بھی مطمئن رہا۔ دوسرے مہینے اس کی آواز بدلنے لگی، وہ کم بات کرتی، اکثر کہتی بعد میں فون کرتی ہوں، کبھی رات گئے فون آتا تو کہتی بس خیریت ہے، ماں کو کچھ نہ بتانا، میں سمجھتا نئی جگہ ہے، وقت لگتا ہے۔ تیسرے مہینے ایک دن میں نے اس کے سسرال جانے کا سوچا، پہلے سے اطلاع دی تو کہنے لگے آج مت آؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ پھر اگلے ہفتے یہی جواب ملا، پھر کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتے رہے۔ میرے دل میں ہلکا سا شک پیدا ہوا مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب بدل دیا۔ رات تقریباً 11:30 بجے میرا فون بجا، اسکرین پر مائرہ کا نام تھا۔ میں نے فوراً اٹھایا، دوسری طرف اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی مگر آواز دبا رہی تھی۔ وہ بولی، بھائی اگر صبح تک نہ پہنچے تو شاید مجھے زندہ نہ دیکھ سکو گے۔ میں چیخا، کیا ہوا مائرہ؟ بول کا ہو مگر فون کٹ گیا۔ میں نے بار بار کال کی مگر بند تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے دوست عدنان کو جگایا، موٹر سائیکل نکالی اور ہم رات ہی رات اس کے شہر کی طرف نکل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، سد ہوا چل رہی تھی مگر میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ ذہن میں ہزار خیال تھے، کہیں وہ بیمار نہ ہو، کہیں کسی نے مارا نہ ہو، کہیں خودکشی جیسا قدم نہ اٹھا لے۔ ہم فجر سے پہلے وہاں پہنچ گئے، گلی سنسان تھی، ان کے گھر کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا، پھر زور سے پیٹا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کے والد نے دروازہ کھولا، وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے کہا مائرہ کہاں ہے؟ وہ بولے سو رہی ہے۔ اتنی صبح کیوں آ گئے؟ میں نے انہیں دھکا دے کر اندر قدم رکھا اور بہن کا نام پکارا۔ اوپر والے کمرے سے ہلکی سی چیز گرنے کی آواز آئی، میں سیڑھیاں دوڑ کر چڑھا اور جو منظر دیکھا اس نے میرا خون جما دیا۔ مائرہ فرش پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے پر نیل تھے اور منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ میری بہن مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میں سمجھ گیا کہ 3 ماہ سے وہ شادی نہیں قید کاٹ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی مائرہ کے ہاتھ کھولے وہ مجھ سے لپٹ کر ایسے روئی جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھا ہو۔ اس کے جسم پر کانپنا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، آنکھ کے نیچے نیل تھا اور کلائیوں پر رسی کے نشان گہرے پڑ چکے تھے۔ میرے اندر آگ لگ گئی مگر اس وقت غصے سے پہلے بہن کو سنبھالنا ضروری تھا۔ میں نے عدنان کو آواز دی کہ پانی لاؤ اور دروازہ بند کرو تاکہ کوئی اوپر نہ آئے۔ نیچے سے شور اٹھنے لگا تھا، حمزہ کی ماں چیخ رہی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں زبردستی گھس آئے ہیں، مگر اب میرا دل کسی آواز کو سننے والا نہ تھا۔ میں صرف اپنی بہن کی سانسوں کی ٹوٹتی آواز سن رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب مائرہ کچھ سنبھلی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا سچ سچ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے رو پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ اس نے کہا بھائی شادی کے دوسرے ہی ہفتے ان لوگوں نے جہیز کا تانا شروع کر دیا، کہتے تھے تمہارے بھائی نے گاڑی کیوں نہیں دی، سونے کے سیٹ کم کیوں ہیں،
फर्नीचर सस्ता क्यों है? मैं खामोश रहती रही, सोचा नई जगह है, सब ठीक हो जाएगा, मगर हर दिन नया मुतालबा शुरू हो जाता। कभी कहते अपने भाई से 2 लाख मंगवा दो, हमजा बिजनेस करना चाहता है। कभी कहते माँ का जेवर ले आओ। कभी कहते तुम्हारे घर वालों ने हमारी इज्जत कम कर दी। मैंने हैरत से पूछा हमजा क्या करता था? इसने तल्ख हंसी के साथ कहा वही जो कमजोर मर्द करते हैं। अपने माँ बाप के पीछे छप जाता था, सामने आकर नर्म बनता था और कमरे में आकर कहता अगर तुमने पैसे ना मंगवाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। फिर वो मुझे दिनों बात न करता, कभी खाना बंद करवा देता, कभी फोन छीन लेता, और अगर मैंने रोना शुरू किया तो कहता ड्रामे मत करो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम अब हमारी हो। मेरे हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। मायरा बोलती गई। इसने कहा मैंने कई बार तुम्हें फोन करना चाहा, मगर ये लोग पास खड़े रहते थे। अगर कभी अकेले में बात होती तो मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि अपने भाई से 5 लाख मंगवा दो वरना तुम्हें वापस भेज देंगे। मैंने कहा अगर वापस भेजना है तो भेज दो, मगर मैं भीख नहीं मांगूंगी। इसी दिन से जुल्म बढ़ गया। हमजा ने मुझे थप्पड़ मारा। सास ने कहा जुबान बहुत चलती है, और कल रात जब मैंने दोबारा इनकार किया तो मुझे बांध दिया ताकि सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाए। ये सुनकर मेरा सर झक गया। मुझे यूं लगा जैसे बहन नहीं मेरी अमानत मेरे सामने जख्मी बैठी हो, और मैं 3 माह तक इसके झूठे लफ्जों पर यकीन करता रहा कि सब खैरियत है। मैंने खुद को कोसा, मगर वक्त अफसोस का नहीं, फैसला का था। नीचे से कदमों की आवाज आई। हमजा ऊपर चढ़ रहा था। दरवाजा खुला और वो अंदर आया। चेहरे पर घबराहट थी, मगर लहजे में अक्कड़ बाकी थी। वो बोला ये हमारे घर का मामला है, आप लोग दरमियान में ना पड़ी। मैं इसके करीब गया और पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा मर्द बनना है तो बंधी हुई औरत पर नहीं, सच पर ताकत दिखाओ। वो एक कदम पीछे हटा, मगर फिर बोला मायरा झूठ बोल रही है, इसे गुस्सा आता है इसलिए खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। मायरा ने कपकपाती आवाज में कहा अल्लाह से डरो हमजा, तुमने खुद बांधा था। मैंने अदनान को कहा पुलिस को फोन करो। ये सुनते ही हमजा के रंग उड़ गए। नीचे से इसकी माँ भागती हुई आई और चीखने लगी खानदान की इज्जत खराब कर दोगे, मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने कहा इज्जत जुल्म से नहीं सच से बचती है। फिर उन्होंने नई चाल चली। हमजा के वालिद मेरे कदमों में बैठ गए और कहने लगे बेटा गुस्सा न करो, जो हुआ भूल जाओ, हम मुआफी मांगते हैं। लड़की को ले जाओ मगर पुलिस न बुलाओ। मैं जान गया था कि ये खौफ कानून का है, नदामत का नहीं। मैंने मायरा से पूछा तुम क्या चाहती हो? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली भाई मुझे यहाँ से ले चलूं। मैंने बहुत कोशिश कि इस घर को घर समझो, मगर ये मेरे लिए कैद खाना है। ये सुनकर मैंने फैसला कर लिया। मैंने इसके कपड़े बैग में रखे, इसका फोन लिया और इसे सहारा देकर नीचे लाया। मोहल्ले के चंद लोग जमा हो चुके थे, सब हमें देख रहे थे। कोई कुछ समझ रहा था, कोई कुछ, मगर इस वक्त मुझे दुनिया की परवाह न थी। हम दरवाजे से निकलने लगे तो हमजा ने आखिरी वार किया। वो बोला अगर ये गई तो वापस न आए। मायरा रुकी भी नहीं, इसने सिर्फ इतना कहा जहां इज्जत न हो वहां वापस कौन जाता है। हम सुबह की रोशनी में इस घर से बाहर निकल आए, मगर असल जंग अब शुरू होनी थी, क्योंकि ऐसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। और मुझे मालूम था कि अब वो अपनी बदनामी बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम जब मायरा को लेकर घर पहुंचे तो माँ ने दरवाज़ा खोला और अपनी बेटी की हालत देखकर वहीं दहलीज पर बैठ गईं। उनकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने मायरा को सीने से लगाया और बार बार उसके माथे को चूमती रहें, जैसे टूटे हुए वजूद को अपने प्यार से जोड़ देना चाहती हूँ। मायरा भी बच्चों की तरह लिपट कर रोती रही। घर का हर कोना गम से भर गया। छोटे भाई एक तरफ खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। हमने पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी समझा। डॉक्टर ने चोटों का मुआयना किया। बाजू पर रस्सी के निशान थे, कमर पर नील थे, जिस्म कमजोर था और ज़हनी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि इस लड़की पर मुसलसल दबाव रहा है, इसे आराम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे, क्योंकि बहन ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस घर में कदम रखा था वही उसके लिए अजाब बन गया। अगले 2 दिन हमने किसी को कुछ न बताया, सिर्फ मायरा को संभालते रहे। वो रात को डर कर उठ जाती, कभी चीख पड़ती, कभी दरवाज़ा बंद देखकर घबरा जाती, कभी अचानक कहती भाई मुझे वहां वापस न भेजना। मैं हर बार इसे यकीन दिलाता कि अब कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता, मगर अंदर से मैं जानता था कि ऐसे लोग आसानी से पीछा
नहीं छोड़ते। तीसरे दिन सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं बाहर निकला तो हमजा अपने माँ बाप और दो रिश्तेदारों के साथ खड़ा था। चेहरे पर गुस्सा भी था और बनावटी मजलूमियत भी। वो अंदर आ कर बैठ गए जैसे कोई इंसाफ लेने आए हों। हमजा की माँ ने आते ही शोर शुरू कर दिया, आप लोगों ने हमारी बहू को भड़का लिया है, ये लड़की जिद्दी है, घर बसाना नहीं चाहती। मैं खामोश बैठा रहा क्योंकि मैं चाहता था पहले वो सब बोल लें फिर सच अपनी जगह लेगा। हमजा ने नर्म लहजे में कहा, सलमान भाई, घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अपने मामला बढ़ा दिया। मायरा को वापस भेज दें, हम सब ठीक कर लेंगे। मैंने कहा, छोटी मोटी बातें रस्सी से बांधने को कहते हो? वो एक लम्हा रुक गया फिर बोला, आपको गलत बताया गया है। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट इसके सामने रख दी। इसके चेहरे का रंग बदल गया मगर वो फिर भी मकर गया। माँ ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मेरी बेटी मरने के करीब पहुंच गई थी और तुम इसे जिद्दी कह रहे हो। हमजा के वालिद ने बात संभालने की कोशिश की और बोले, देखें, खानदानों में इज्जत सबसे बड़ी चीज है, अदालत पुलिस में जाने से सब बदनाम होंगे। मैंने कहा, इज्जत अब को इस वक्त याद ना आई जब मेरी बहन पर जुल्म हो रहा था। उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही तो दूसरी चाल शुरू हुई। हमजा बोला, ठीक है, अगर मायरा वापस नहीं आती तो हम इस पर जेवर और नकदी चोरी का मुकदमा करेंगे। हमारे घर से सामान गायब है। ये सुनकर छोटा भाई खड़ा हो गया मगर मैंने इसे हाथ से रोका क्योंकि मुझे यही उम्मीद थी कि वो अब असल चेहरा दिखाएंगे। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, जो कहना है लिख कर कहो, हम भी जवाब देंगे। वो सब गुस्से में उठकर चले गए मगर जाते जाते धमकी दे गए कि अब तुम्हें पता चलेगा। इस रात मायरा बहुत डर गई। वो बोली, भाई, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा, अब हम डरने वाले नहीं। अगले ही दिन मोहल्ले में बातें फैलने लगें। किसी ने कहा लड़की बदजुबान थी, किसी ने कहा ससुराल छोड़ आई, किसी ने कहा शायद किसी और से बात करती थी। मैं समझ गया कि उन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है क्योंकि जालिम अक्सर सच से पहले झूठ भेजता है। मैंने फैसला किया कि अब खामोशी नुकसान देगी। मैंने मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया, रिश्तेदारों को जमा किया और सबके सामने मायरा से कहा, जो कुछ हुआ सच सच बताओ। वो कांप रही थी मगर फिर इसने एक एक बात बयान कर दी। जहेज के मुतालबे से लेकर मारपीट तक, रस्सी से बांधने तक, सब कुछ सुनकर कई औरतें रो पड़ी, मर्दों के सर झक गए। फिर मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई और उसके हाथों की तस्वीरें भी जो मैंने इसी दिन ले ली थीं जब हम इसे लाए थे। सब खामोश थे मगर अभी एक वार बाकी था। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और हमजा अंदर आ गया। शायद इसे खबर मिल गई थी कि यहाँ बैठक हो रही है। वो आते ही बोला, ये सब झूठ है, ये औरत ड्रामा कर रही है। मायरा पहली बार खड़ी हुई। इसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर अल्फाज मजबूत थे। वो बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह तुम्हें वही दर्द दे जो तुमने मुझे दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहिब ने हमजा की तरफ देखकर कहा, बेटा, औरत अगर अपना घर छोड़कर बाप के घर वापस आ जाए तो समझ लो जुल्म हद से बढ़ चुका है। हमजा के पास जवाब न था। वो दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। हमें लगा शायद अब मामला थम जाएगा मगर असल तूफान अभी बाकी था क्योंकि अगले दिन पुलिस हमारे दरवाजे पर आने वाली थी। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी न था कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल एक लम्हे को धड़का क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये वही वक्त है जिसकी धमकी दी गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दो पुलिस एहलकार खड़े थे, साथ एक मुहर्रिर भी था। उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहा कि हमजा ने रिपोर्ट दी है कि इसकी बीवी घर से सोना, नकदी और कुछ जरूरी कागजात लेकर भाग आई है। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। मायरा अंदर कमरे में सहम गई मगर मैं पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। मैंने एहलकारों को अदब से अंदर बिठाया, पानी दिया और कहा, आप पूरी बात सुन लें, फिर जो कानून कहेगा वही होगा। वो बैठ गए। मैंने मायरा को बुलाया। वो कांपते कदमों से आई मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा खौफ कम था। शायद इसे महसूस हो चुका था कि अब वो अकेली नहीं है। मैंने पुलिस वालों के सामने शादी की फहरिस्त रखी जिसमें हर चीज दर्ज थी। फिर वो तस्वीर दिखाएं जो हमने इसके जिस्म पर चोटों की ली थीं। फिर डॉक्टर की रिपोर्ट सामने रखी। फिर मायरा का फोन दिया जिसमें हमजा और उसकी माँ के कई आवाज वाले पैगाम महफूज थे। उन पैगामात में साफ सुनाई दे रहा था कि अगर पैसे ना मंगवाए तो अच्छा नहीं होगा और ये भी कि वापस आई तो खाली हाथ न आना। एहलकारों के चेहरे बदलने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर मायरा से नरमी से सवाल किए। इसने सब सच सच बता दिया, रस्सी से बांधने तक की बात भी बता दी। एक अफसर ने
کہا ہمیں دوسری پارٹی کو بھی بلانا ہوگا 2 گھنٹے بعد حمزہ اور اس کے والد تھانے میں موجود تھے ہم بھی وہاں پہنچ گئے وہ پہلے کی طرح اکڑ میں تھے مگر جب ان کے سامنے آڈیو چلائی گئی اور رپورٹ رکھی گئی تو ان کے چہرے اتر گئے حمزہ نے کہا غصے میں باتیں ہو جاتی ہیں افسر نے سخت لہجے میں کہا غصے میں جرم بھی ہو جاتا ہے پھر انہوں نے مائرہ سے پوچھا کیا تم اس شخص کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو مائرہ نے میری طرف دیکھا پھر ماں کی طرف دیکھا اور صاف لفظوں میں کہا نہیں میں ایسے گھر نہیں جاؤں گی جہاں میری جان کی قیمت پیسوں سے کم ہو یہ سن کر مجھے اپنی بہن پر فخر ہوا کیونکہ کئی عورتیں خوف سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر اس نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا قانونی کارروائی شروع ہوئی حمزہ والوں نے بہت کوشش کی کہ معاملہ صلح پر آ جائے کبھی معافی مانگی کبھی سفارش لائے کبھی رشتہ دار بھیجے مگر اب وقت بدل چکا تھا ہم نے کہا جو فیصلہ قانون کرے گا وہی مانیں گے چند مہینوں بعد مائرہ کو خل مل گئی جہیز کے جھوٹے دعوے رد ہو گئے اور عدالت نے اس کے علاج اور حق مہر کی رقم بھی دلوائی حمزہ کی نوکری پر بھی اثر پڑا کیونکہ کمپنی کو مقدمے کا علم ہو گیا تھا لوگ جو پہلے باتیں کرتے تھے اب چپ تھے کچھ عورتیں خفیہ طور پر ماں کے پاس آ کر کہتی ہم نے بھی ظلم سہا تھا مگر بول نہ سکے مائرہ کچھ عرصہ بہت خاموش رہی پھر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی میں نے اسے کمپیوٹر کورس میں داخل کرا دیا اس نے پڑھائی شروع کی پھر ایک اسکول میں دفتر کے کام پر لگ گئی اپنی پہلی تنخواہ لائی تو ماں کے ہاتھ پر رکھ دی اور رو پڑی ماں نے کہا بیٹی آج تو سچ میں رخصت ہوئی ہے کیونکہ آج تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے گھر کا ماحول بدلنے لگا چھوٹے بھائی بھی زیادہ ذمہ دار ہو گئے میں قرض اتارتا رہا مگر دل ہلکا تھا کیونکہ بہن محفوظ تھی ایک شام چھت پر ہم سب بیٹھے تھے ہلکی ہوا چل رہی تھی مائرہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بھائی اگر اس رات میں فون نہ کرتی تو شاید آج زندہ نہ ہوتی میں نے کہا نہیں اگر اس رات تو خاموش رہتی تو پھر ہار جاتی وہ مسکرائی پہلی بار دل سے مسکرائی کچھ سال بعد اس کے لیے ایک اور رشتہ آیا اس بار ہم نے جلدی نہیں کی خوب تحقیق کی وہ شخص بیوہ ماں کا خیال رکھنے والا سادہ مزاج استاد تھا مائرہ نے سوچ سمجھ کر ہاں کی اور اس بار میں نے اسے رخصت کرتے وقت کہا اگر کبھی خوشی ہو تو ضرور بتانا اور اگر کبھی دکھ ہو تو سب سے پہلے بتانا اس نے ہنس کر کہا اب میں کبھی خاموش نہیں رہوں گی آج جب یہ سب لکھ رہا ہوں تو ایک بات دل سے نکلتی ہے بیٹی یا بہن کو صرف رخصت نہ کریں اسے یہ یقین بھی دے کر بھیجیں کہ ظلم سہنا سب نہیں ہوتا اور وقت پر آواز اٹھانا بے حیائی نہیں ہمت ہوتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ جو گھر لالچ پر بنتا ہے وہ ایک دن اپنے ہی بوجھ سے گر جاتا ہے